हेलो यस सर हाँ बच्चों ਹੁਣ प्रेजेंट सर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ते अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी राइट प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन अपने आप ही हो जाएगी ओके जी हुण आप कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमिटर पहला डिस्कस करते हैं जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी दे आ ठीक है कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमिटर की आप की गल करते हैं देखो ओ यार की हो गया इनू आ की आ गया विच हेलो यस सर हाँ यस सर अच्छा अपने आप ही डिसपीयर हो रहे अच्छा बच्चे हो कंटिन्यूअस वेव ट्रांसमिटर की है पहला वो ब्लॉक आ सर्किट डायग्राम देखो CW ट्रांसमिटर ये तुसी नोट करो ये सिंपलेस्ट टाइप का ट्रांसमिटर है ये आ एक क्रिस्टल यूज किया जिहड़ा कैरियर जनरेट करता ठीक है और this oscillator generate a carrier signal of the desired frequency right आ जेड़ा क्रिस्टल ऑसिलेटर है कैरियर सिग्नल जनरेट करना राइट उस तो बाद किद्दां ही काम करता जिद्दां 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 असीं की क्लोज कर देने आ ठीक है कैरियर सिग्नल जनरेट होकर अगे चले जाता राइट फिर असी मॉड्यूलेटिंग से और जी ऊपर DC सप्लाई दी है वो ट्रांजिस्टर में बाइसिंग करने वास्ते दी है ट्रांजिस्टर की बाइसिंग वास्ते असी दी हुई आ जी DC सप्लाई ठीक है ना यस सर प्लीज उन्हें कहता मूव दिस वो बार बार आई जाता प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन सर पूरी विंडो क्लोज करके सर फिर ओपन करके देख लो PDF तो फिर यार कट जाएगा हाँ जी सर मैं कहा बार बार क्यों आ रहा सर उसमें क्लिक करके देखना या कुछ होता है नहीं वो चले जाता ले कुछ भी नहीं ले राइट क्लिक करके देख लो सर जे आंदा हो तो कट वगैरह का कुछ राइट क्लिक करके इतने नहीं आ रहा बेटे कुछ भी राइट क्लिक किया इन्ने पार्ट आ लो सर कुछ और विंडो तो नहीं खुली नीचे टास्क बार में देख लो टास्क बार विच सर दोबारा यार किन्नी बार दोबारा करांगे चलो कोई गल नहीं मैं पढ़ा रहा तुहानू ना लीव इट कोई गल नहीं अच्छा मैं तो वो सर्किट तुसीं देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ फिर बार बार है इंटरप्शन आ रही है ਇਹਦਾ मतलब उन्हें कहता प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन शेयर मतलब ਇਹਦਾ मतलब दो बार शेयर हुई है फिर साडे कोल किस तरह जे मैं क्लोज करता सारा ही बंद हो जाना हेलो यस सर मैं सर अब करो एक मिनट दोबारा शेयर करा हाँ जी सर दोबारा शेयर करो हुन दोबारा दे विच फिर उन्हों चलो अच्छा हुण विजिबल है हेलो आ गया Yes, सर आ sir. गया आ गया यस सर हाँ जी हाँ जी सर वो फिर आ गया यार दोबारा
ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ। ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੌਜ਼ਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਓਕੇ, ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਲ ਤੇ ਸੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਸੀਐਨ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਅੱਗੇ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੋ Sir, ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੈਲੋ sir, सर PDF स्क्रीन नहीं नहीं खुल आ रही। रही, है? पीडीएफ ही खोल नहीं सर रहा। कोई और ही विंडो खुली हुई है। Yes, PDF नहीं खुली हुई। AM/FM ट्रांसमीटर के ऊपर सर कर्सर है, ओपन नहीं हुआ। ਤੁਹਾਡੀ पॉज हो गई है ਹੈ सर, सर स्क्रीन शायद PDF पॉज हो ओपन नहीं हुआ। PDF के ऊपर कर्सर ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओपन ही नहीं हुआ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਕਰੀਨ? No, sir. नो सर। सर ऑफलाइन ले लो। ਹੁਣ ਆ गई? Yes, हाँ जी sir. सर आ गई। हाँ जी, आ गई है ना? Yes. हाँ जी सर, यस। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇਵ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਡ using dots and dashes to represent letters of the alphabet and numbers। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਤਾ ਕੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦਾ? ਡਾਟਸ ਦਾ ਤੇ ਡੈਸ਼ਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਡਾਟਸ ਤੇ ਡੈਸ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਐਂਡ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन दिस वे इज कॉल्ड CW ट्रांसमिशन। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈਂਡ ਆਪਰੇਟਡ ਸਵਿਚ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਦੀ emitter ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਬਾਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਨ ਔਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਐਂਡ ਬਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਸੀਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? at a frequency equal to the crystal frequency where ਜਦੋਂ ਕੀ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਆਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ CW ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੀ ਓਪਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਡਾਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਕੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਰੇਟ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆ ਵੇਵ ਛੋਟੀ ਆ ਡਾਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ CW ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। Keys opened and closed in order to produce zero output and dots or dashes. Dot correspond to short duration output, whereas a dash correspond to long duration. ਇਹਦੀ short duration ਹੈ, ਇਹਦੀ long ਆ। The required message can be transmitted using combination of dots and dashes for different alphabets and letters। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ CW ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਨੀਵੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਗਾਤਾ, ਉੱਪਰ ਆਸੀਲੇਟਰ ਸਰਕਲ ਲਾਤਾ, ਨੀਚੇ ਸਵਿਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੀ ਲਗਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਉਹਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਾਟਸ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਵੇਵ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਿਗਨਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CWD ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵੇਵ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੰਪੈਕਟ ਐਂਡ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਨ ਬੀ ਆਪਰੇਟਡ ਔਨ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ skilled operator is required to convert the message to be sent into coded form of dots and dashes ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਕਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ skilled operator ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਟਸ ਤੇ ਡੈਸ਼ਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਬਣਿਆ ਕੋਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ CW ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਈਵਨ ਵੌਇਸ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਜਿਵੇਂ AM ਹੈ FM ਹੈ ਤੇ SSB ਹੈ AM ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ generation of AM wave takes place at a low power level generated AM signal then amplified using a chain of linear amplifiers are required in order to avoid any waveform distortion तो low level ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ high level ਚ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ high level ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ generation of AM waves takes place at high power levels carrier and modulating signal ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ adequate power level ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਾ RF ਸਟੇਜ ਆ ਲਾਸਟ RF ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲਾਸ C ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਟਡ AM ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਲੌਕ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ RF ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਕਲਾਸ A ਬਫਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ A ਬਫਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਦਾ ਯਾਨੀ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਡੀਓ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ A ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸ A ਹੈ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਟਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਨਾਲ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ AM ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਨੇ ਆਹ ਇਹ ਕਲਾਸ A ਕਲਾਸ AB ਜਾਂ B ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਲੀਅਰ यस सर ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹੈਂਡਲਡ low level transmitter does not require a large audio frequency modulator power so that its design is simplified overall efficiency ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਲੈਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਕੈਰੀਜ਼ ਸਮ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੌਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆਫ ਦੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਕ ਸਿਗਨਲਸ ਆਰ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ
with a higher gain and strong signals are amplified with a smaller gain. Weak signals higher gain ਨਾਲ amplify ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ strong signal ਜਿਹੜੇ amplify ਉਹ smaller gain ਦੇ ਨਾਲ. So this will bring all the signals at sufficient level. So this also avoids the possibility of over modulation, hence avoids signal distortion. ਇਹ audio processing unit ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? पता लग गया? Note that modulation takes place at low power level and power level is raised to the required high level after modulation. ਅਸੀਂ modulation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ modulation ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੋ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ modulation ਆ ਉਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਲੈਵਲ modulation ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਸਿਲੇਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ A ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ RF ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸ C ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਥੱਲੇ ਆਡੀਓ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਾਸ A ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਸ B ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਲਾਸ C ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੋ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 33% ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ 1500 ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ 500 ਵਾਟ ਹੋ ਗਈ, 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ? ਕਲੈਕਟਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ, collector modulated transistor circuit or plate modulated vacuum tube modulator is used as modulator stage. Advantage ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ high efficiency ਹੈ due to high efficient class C amplifier. Disadvantage ਕੀ ਆ? Large AF power amplifier is needed to raise the modulated signal to the adequate power level. High level ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ? ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ AM ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਵਿਦ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੋ ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੈਲੋ, यस सर। ਓਕੇ, ਆਮ ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਗੁੱਡ ਡੇ।